जय जगन्नाथ। नमस्कार श्रोता बंधु, श्रुति साहित्य को आपण मानक स्वागत। श्रुति साहित्य रे आजी आमे महाप्रभुंकर दिव्य स्नान यात्रा उपरे एक स्वतंत्र उपस्थापना आपण मानक लगी भेटी देउछु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओडिया जातिर प्राण केन्द्र विश्व नियंता महाप्रभु श्री जगन्नाथंक द्वादश यात्रा मध्यरे स्नान यात्रा एक अनन्य महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय पर्व। एहाकू देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा मध्य कहा जाए। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा तिथि रे एही यात्रा महासमारोह रे पालित हुए। एही दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ ठाकुर श्री बलभद्र देवी सुभद्रा एवं सुदर्शन रत्न सिंहासन बाहरी श्रीमंदिर बेढ़ा मध्यरे थिबा स्नान मंडप को विजे करती। सेठारे 108 गरा सुबासित जलरे महास्नान करिबा परे दिव्य गजानन वेश बा हाथी वेशरे भक्त मानंकु प्रभु दर्शन दियंती। एही यात्रा को महाप्रभुंकर जन्मदिन भावरे मध्य गणना करा जाए एवं यह विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रार प्रारंभिक पर्व भावे परिगणित। स्नान यात्रार परंपरा अत्यंत प्राचीन। स्कंद पुराणर उत्कल खंडरे यार विस्तृत वर्णना रही। किंवदंती अनुसारे राजा इंद्रद्युम्न जेतेबेले प्रथम थर पाई श्रीक्षेत्र रे दारुब्रह्मंकर विग्रह प्रतिष्ठा कले सेतेबेले एही ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रे देवता मानंकु प्रथमे स्नान मंडप रे स्नान कराइथिले। सेही दिन ठारू एही परंपरा अब्याहत रहिछि। विश्वास करा जाए एही दिव्य स्नान यात्रा दर्शन कले मनुष्य समस्त पापरु मुक्ति पाइथाय एवं जन्म मृत्यु चक्ररु मोक्ष लाभ करे। स्नान यात्रा दिन प्रभातरु श्रीमंदिर रे मंगल आरती अवकाश नीति आदि नीति संपन्न हेबा परे आरंभ हुए महाप्रभुंकर पहंडी यात्रा। सेवायत माने घंट काहाली मर्दल शंख आदि वाद्यर ताले ताले चतुर्धा मूर्ति को धाड़ी पहंडी रे रत्न सिंहासनरु स्नान मंडप को आनिथांती। प्रथमे सुदर्शन तापरे प्रभु बलभद्र तापरे देवी सुभद्रा एवं शेषरे कालिया ठाकुर श्री जगन्नाथ झुली झुली स्नान मंडप रे पहुंचंती। एही दृश्य अत्यंत मनमुग्धकर आउ भावमय। स्नान पूर्णिमा पूर्व दिन साधारण दिन परी श्रीमंदिर रे कबाट फिटा पाहांतिया अवकाश गोपाल बल्लभ सकाळ धूप दीप्रहर धूप आदि समस्त नीतिर समापन परे स्वल्प समय पाई पहुड़ हुए एवं परे परे स्नान पूर्णिमार विधि आरंभ हो जाय थाए। एही दिन कोठ सियासिया माने मंदिर रे प्रवेश करती और पहंडी पाई चारमाळ बांधती। प्रभुंकर सेनापटा और बाहुटी नागी हुए। रत्न सिंहासन उपरे मंगलार्पण करा जाए। चतुर्धा मूर्ति को दैत्य माने पहंडी कराउथिबा बेले मदन मोहन को केवल महाजन सेवक बा ब्राह्मण गोष्ठीर सेवक माने विजे कराई थांती। पहंडी विजे समय रे सात पहाच उपरे ठाकुर माने चूल और टाहिया लागी हुअंती। एही सात पहाच उपरे टाहिया लागी हेबा परे द्वितीय मंगलार्पण हुए। तापरे बंदापना और परे परे राघव दास मठरू आसीथिबा घसा नागी करा जाए। परे पंक्ति खाई खाई ठाकुर माने स्नान बेदुकु जाई निजर आस्थान उपरे अवस्थान करंती। सुआर बड़ू अंबुनिया पानी छिंचंती। गरा बड़ू सुवर्ण कलश धरी शीतला देवींक सम्मुखस्थ और वर्ष तमाम अव्यवहृत होई रहिथिबा स्वर्ण कूपरू जल आणंती। देवस्नान पूर्णिमार पूर्व दिन महाप्रभुंक पाही श्रीमंदिरर देवजान मार्गरे अबा सुना कुअरु 108 कलश जल संग्रह करा जाए। देवस्नान पूर्णिमार पूर्व दिन महाप्रभुंक पाई श्रीमंदिरर देवजान मार्गरे थिबा सुना कुअरु 108 कलश जल संग्रह करा जाए। एही सुना कुअटी शीतला ठाकुराणी और तांको बाहन सिंहंक मध्यरे अवस्थित। परे जेपरी एही कुअकु वर्ष सारा सिंह ही सुरक्षित रखिथाए।
କୂଅର ବ୍ୟବହାର ବର୍ଷ ସାରା ନଥିବାରୁ ଜନପଦୀୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଜଳକୁ ଅଣତୁଠ ପାଣି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ ଲୀଳାରେ ବୈଦିକ ବିଧିରେ ସ୍ନାନ ଜଳ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାନ କାଳରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିରେ 13ଟି ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଯଜ୍ଞ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି କୂଅକୁ ପ୍ରଣୀତା କୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅଣତୁଠ ପାଣି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କଅଁଳା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜଳରେ 108 କଳସରେ ଅଷ୍ଟବନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ, ଅଗୁରୁ, ଉଷିର, ଗୋରଚନା, ଦେବଦାରୁ, ମୁଥା, ହରିତାଳ, ବାହାଡ଼, ଆମଳକି, ସଞ୍ଚିଷ୍ଟା, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି, ସୋମପର୍ଣ୍ଣି ଓ ଲୋଧା ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏହି ମହୌଷଧି ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ପରେ ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ସେହି ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ 108 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଜଳରୁ 35 ଗରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, 33 ଗରା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, 22 ଗରା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଓ 18 ଗରା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବକାଶ କହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିନ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଫୁଲଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଛତ୍ରୀ ନାଗି କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଏ। ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 3 ଧୂପ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଫେରନ୍ତି। ଭିତର କାଠ ପାଖ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ତାଟି ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ପଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନବସର ବା ଅଣସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପରେ ଗଜବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିହିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଥରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଗଜରୂପ ନ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଓ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପରଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗଣପତି ରୂପ ହୋଇଗଲା। ଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ସେ ଗଜବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଜବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢ ପରି ଦିଶୁଥିବା ମୁଖା ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ସଜାଯାଏ। କଳା ହାତୀ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଧଳା ହାତୀ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସୋଲ, ବାଉଁଶ, କନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଏକାନ୍ତରେ ଅନବସରର ଘରକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଠାରେ 15 ଦିନ ଧରି ଦୈତ୍ୟାପତି ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଫୁଲୁରି ତେଲ, ଝୁଣା, ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଜଡ଼ିବୁଟିର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ। ଏହି 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ ଅନନ୍ତ
ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଅନବସରର 15 ଦିନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନବଯୌବନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତାହାକୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପରଦିନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଆବେଗ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣର ଏକ ମହାସମୁଦ୍ର। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ବେଦକୁ ଆସି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ନାନ କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଉ। ଆଜି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଏତିକି କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।